मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, आचार्यभ्यो नमः, श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदम्भरिम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं। नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रेमसक्लोक नमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्नममरासुरसिद्धवन्द्यम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं कुरु, मंगलं भगवान् विष्णु, मंगलं मधुसूदनः, मंगलं पुण्डरीकाक्षः, मंगलं गरुडध्वजः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनं, प्रातः स्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्डं, शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षं, माताम्बरकं प्रमुदितादरभिं भद्रं भवदातृप्रहर्षकरहासरसंभ्रमेशं, प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बुकण्ठं, स्फीतात्मक्षसुविराजितभूरिहारं, भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं, शातोदरात् प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणीमेखलाङ्गं, पीताम्बरं करिकुरोर्मुदारजानं, ध्याताङ्घ्रियुग्मरुचितरञ्जितकञ्जजात वातादिदेवरमौलिमणिं मुकुन्दं, वादराजेति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्याः सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकुलधारिणे नमः। परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित्समस्ततनवे नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्टामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे। वन्दे विष्णुं नमामि श्रीमत भूं ब्रह्मा वायु च वन्दे, गायत्रीं भारतीं ताम् अभिकरणमनन्तं मुझे रुद्रदेवं, देवी वन्दे सुपर्णीं महिपतिदयितां वारुणीमपि मान्ताम्, इन्द्रादीन् काममुख्यान् अभिषकृतान् सद्गुरोन्मत्तनुश्च। नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः, धर्ममार्गे प्रेरयन्तः भवन्तः सर्वैः। यो प्रलम्भपरेतमतिप्रभूतान् वादान् निरस्य कृतवान् भवितत्ववादं सर्वेश्वरो हृदि प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमुनिवर्यमहं नमामि। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः वासुधाम्नो हृदम्बरे। कंसध्वंसिपदां भोजा संसक्तो हंसपुङ्गवः, ब्रह्मण्यगुरुराजाख्यो वर्ततां मम मनसि। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी वासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। भक्तानां मानसां भोजा भानवे कामधेनुमे नमतां कल्पतरुवे वीन्द्रगुरुवे नमः। कुशाग्रमते भानुद्युते वादिभीते आराते श्रीपते सुधीन्द्रते नमः। दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। मुकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनाय ते राजराजाय ते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये।
ವಾದೇ ವಿಜಯಶೀಲಾಯ ವರದಾಯ ವರಾರ್ಥನಾಂ ವದಾನ್ನ ಜನಸಿಂಹಾಯ ವರದಿಂದಾಯ ತೇ ನಮಃ. ತರಣೀ ಮಂಡಲೇ ಖ್ಯಾತಂ ಧೈರ್ಯಾದಿಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಿತಂ ಧಿಕೃತಾಶೇಷವಾದಿಭಂ ಧೀರಸಿಂಹಗುರುಂ ಭಜೆ. ಸುಖತೀರ್ಥಮತಾಬ್ಧೀಂದುಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸೇವಕಂ ಸದಾ ಪರಿಮಳಾಸಕ್ತಂ ಸ್ವಯಮಿಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೆ. ಸ್ವಯಮಿಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಂ ಸುವಿದ್ಯಾಬೋಧಕಂ ಸದಾ ಸುಮೂಲರಾಮ ಪೂಜಾಢ್ಯಂ ಸುಜೀಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೆ. ಸುಧೀಜನಸುಮಂದಾರಂ ಸುಧೀಂದ್ರಸುಧಸುಪ್ರಿಯಂ ಶುಷಮೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಸುಜೀಂದ್ರಗುರುದ್ರಮಂ. ಶುಷಮೀಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಪ್ರಿಯಂ ಶ್ವೇತೀಂದ್ರಗುರುಂ ವಂದೇ ಮೂಲರಾಮಾರ್ಚನೆ ರತಂ. ಆಪಾದಮೂಲಪರ್ಯಂతం ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೆತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಮನ್ಮನೋಭೀಷ್ಟವರದಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಂ ಪುರಂದರಗುರುಂ ವಂದೇ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠಂ ದಯಾನಿಧಿಂ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಚ್ಛೇದಂ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಂ ವಿಜ್ಞಾನವಿಮಲಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾಖ್ಯಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ಭೂಪಾಲನತಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪಾಪಾಲಿಪರಿಹಾರಿಣಂ ಗೋಪಾಲದಾಸ್ಮೀಡೇಹಂ ಗೋಪಾಲಹರಿದರ್ಶನಂ. ಜಲಜ್ಯೇಷ್ಠನಿಭಾಕಾರಂ ಜಗದೀಶಪದಾಶ್ರಿತಂ ಜಗತೀತಲವಿಖ್ಯಾತಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಗುರುಂ ಭಜೆ. ಶ್ರೀಶಾಂಘ್ರಿಸೇವಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಗ್ರೋತ್ಪುರೋದ್ಭವಂ ಅಸಮಾತ್ಶಿಲಾಕ್ಷೇತ್ರಂ ಶೇಷದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ. ಕೃಷ್ಣೋತ್ಕೃಷ್ಟದಯಾಪುಷ್ಟಕೃಷ್ಣಾಪತಿಸೋರತ್ಪ್ರಿಯಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯಗುರುಂ ಭಜೆ. ಐಕೂರ್ಯಾರ್ಯಗುರೋರ್ಶಿಷ್ಯಂ ವರದೇಂದ್ರಾಚ್ಯಕಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಕುಪ್ಪೇರಾಯಗುರುಂ ಭಜೆ. ಪಾರ್ಥಸೂತಪದಾಸಕ್ತಂ ವಿಜಯಾರ್ಯ ಸುಪೋಷಿತಂ ಸದಾ ಸುಳಾದಿಭಕ್ತಾರಂ ಮಧ್ವರಾಯಗುರುಂ ಭಜೆ. ಕಲಿಕಾತಗುರುಂ ಭಜೆ. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ಹನುಮಂತದಾಸಗುರುಂ ಭಜೆ. ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ಶಾಲಿವಾಹನ ಗತಶಕೆ 1946 ಶ್ರೀಕೃದಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಮಾಸನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀರಮಾತ್ರ ವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. ಇಂದು ಶನಿವಾರ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿಯ ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡನಾಮ ಯೋಗ ಕೌಲನಾಮಕರಣ ಶ್ರೀ ಸೂರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥರ ಪುಣ್ಯದಿನ ಮಧುರೈ. ನಾಳೆ 9 ರವಿವಾರ ತೃತೀಯ ತಿಥಿ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ವೃದ್ಧಿನಾಮ ಯೋಗ ಗರನಾಮಕರಣ. ತಿಥೇಶ್ಚಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದ ಆಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ ನಕ್ಷತ್ರ ಧರದೀಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ ಕರ್ಣೋತ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಧನ್ವಂತರಿ ಸ್ವರಾಧಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ. ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಲಹಬೇಕೋ ಕರುಣಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬು ಈ 3 ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ. ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರನಿಂದೆ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯರಾಗುವರು 3 ವಿಧದಿಂದಲೇ ಕಾರಣನೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ. ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ. ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ. ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ. ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತ ಕರ್ಮದ ಪಥವೋ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮ ನಾನಾ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ. ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರ ಕಲಶ ಸುಧೆಗೆರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ. ಮೊದಬಡಿಸುವಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವಿ.
ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದ ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಪಸೀವಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯಬೇಕೇ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನವರಲಿವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಆಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳೋ ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿನಗೊಂದು ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ ನ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ನಭಾ ಅಪಾರ ದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ನಿಧೆ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲಿ ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜರಕೆ ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತಾಪತ್ರ ಎಂಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಮಾಪು ಪೀಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೋ ಲೋಕದೊಳು ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದ ಸಿಲ್ಕಿ ಅಗಲದ ದೇವ ನಿನ್ನದೋ ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದೋ ಅನಿತ್ಯ ನಿನ್ನದೋ ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದೋ ಪರಾಧೀನ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ ನಿನ್ನವನಾಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀನಗೆ ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ಅನ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ವೆಂಬೋದೇ ನನಗೆ ದೋಷ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯೋವೆ ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯೋವೆ ಎನ್ನನು ನೀ ಮರೆದದಕ್ಕನುಭೋಗ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು ಅನ್ಯ ಕೇಳದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸ ಆವದು ಅನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನಿನ್ನೇನು ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಗನ್ನ ಆಶೆ ಬಹಳ
ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕೆತ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ. ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತೋ ಉಣಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೋ ದುಃಖಿ ಬೇರಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪೆ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಂಗಳೋ ಅವ ಪರಿ ಉಂಟೋ. ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳೋ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ. ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದೋ ನಿಜವೋ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸುವ ಬಲ್ಲವೇ ದೇವ. ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮನ್ಯರುಂಟೆಂಬ್ಯ ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಘನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ. ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ. ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣೋ ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲು ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿಪ್ಪ. ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಅವಧಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡಗಿಸೋ ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಳಿಸೋ ಒದರಿಸೋ ನಿನಗಿನ್ನ ಆರನ ಕಾಣೆಂದು. ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು ಒದಗಿ ನಡೆಯಾದಂತೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಸೋ. ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ ನದಿಗಳೊಳು ಮುಳುಗಿಸೋ ಮಧುರ ಅನ್ನ ಉಣಿಸು ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸು. ಇದಕ್ಕೊಂದೇ ಅದಕ್ಕೊಂದೇ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ. ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗೋದಾನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಪ್ಯ. ಬದುಕು ಎನ್ನದು ಏನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದೋ ಪದಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ. ಹೃದಯದೊಳಕೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯೇ ಮೊದಲ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದಿ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೀ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ. ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸೂತಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗಿ ಬೆಳೆದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು. ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತು ಇರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಿನ್ನೋ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ. ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನನು ಕೇ. ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದಾವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ. ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸಿ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ. ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೋಟಿಸಿ ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಎಂದಿಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ. ಎಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದು ಇಂದನ್ನ ಕಾನೊಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ. ಸಂಧಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ.
ಒಂದು ಆದರೂ ನಿನ್ನಿಂದವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಅಗೋಚರಣೆ, ಹೇ ಅಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರಪಾಲ, ಹೇ ಅಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳ ವರದ, ಹೇ ಆರಣ ಕಾಣಿನಿಂದ ರಾಜವರ್ಧನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಭೂತರೆ ಪೂತರೆ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಘಟಿತ ಗಡಿತ ಅನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜಹಿದ್ದಯ್ಯ ನಾ ಅಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಹ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಾ ಅಲ್ಪ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಬಳಿರೆ ಬಳಿರೆ ರಾಯ, ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ನೀ ಅಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಭಾಷ್ಯದ ಜನ ಬಂದು ಭಕುತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಲಿ ಇತ್ತೆ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತೆ ಧರೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದೇವ, ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ, ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಪತ್ತಯ್ಯ, ಹರಿಯ ನಾನಿನಗಿನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ, ತರುಳನ ಬೆನ್ನಪ್ಪ ಮನಕ್ಕೆ ತಾರೆ ದೇವ, ಧರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು, ನಿರುತ ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ ಕರೆ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು, ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತರುಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ, ಕರುಣಿಸೋದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ, ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟೋ ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ, ಹರಹೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ತುರತಗಿರಿ ಕುಲಿಶ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ಧನ, ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮರುದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸರಿ ಬಂದದು ಮಾಡೋ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ, ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬೋ, ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ. ಶ್ರೀಮದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಗಂಗಾ ದಶಹರ ವ್ರತ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜರಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು. ರುಜುಗಣಸ್ಥರಾದ ವಾದರಾಜರು ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ, ಬರೀ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ತವಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವಾಗಲೇ ಜನಗಳು ಆನಂದ ಪಡಲಿ, ಅವರು ಈ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದಿರೋದು ಅವರು. ಅವರ ಒಂದು ವಾದರಾಜರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯೋಣ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾದರಾಜ ಕೃತಿಗಳು: ಮಹಾಭಾರತ ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರ, ಅವರ ತಾಯಿ ಏನೋ ಆಭರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಮಗನೂ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರಾಗಿ ಸೋದ ಮಠಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರು. ಇನ್ನು ಈ ಹರಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೀರಿಸೋದು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಹರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇವರು ಮಹಾಭಾರತ ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಅದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳದಂತೆ ನೆನಪು. ಮಹಾಭಾರತ ಅತ್ಪನಣೀಯ ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕ ತಲವಕಾರೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ
ತೈತ್ತರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ, ಕಾಟಕೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ, ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ, ಮಾಂಡೂಕ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ, ತಂತ್ರಸಾರ ಟೀಕಾ, ಸನಸ್ಸು ಜಾತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳು 10. ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು: ನ್ಯಾಯಸುಧಾ, ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ, ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ, ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಷಟ್ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯ ಟೀಕಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು: ಶಾಸ್ತ್ರಕೃತಿಗಳು, ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕ, ನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲಿ, ಚಕ್ರಸ್ತುತಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ರತ್ನಮಾಲಾ, ಹರಿಭಕ್ತಿಲತಾ, ಶ್ರುತಿ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ, ಸದಾಚಾರ ಸ್ಮೃತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪದ್ಧತಿ, ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಣಯ, ಭೂಗೋಳ ನಿರ್ಣಯ, ತಾರತಮ್ಯ, ಚಿಂತಾಖಂಡನ, ಪಾಷಂಡ ಖಂಡನ ವ್ಯಾಸ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಾಷಂಡ ಮತಖಂಡನ, ಕಲ್ಪಲತಾ, ವಿವರಣವ್ರಣ, ಶಕುನಮಾಲಾ, ಮುಹೂರ್ತರಾಜ, ಮಾಧ್ವ ವಜ್ರಾವಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ, ನಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಗ್ರಹ, ಅಧಿಕರಣ ನಾಮಾವಳಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾನುಕ್ರಮಣಿಕ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುರಶ್ಚರಣ ವಿಧಿ, ಪೂಜಾ ಕಲ್ಪ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು: ಕಾವ್ಯಗಳು: ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ, ಸರಸಭಾರತಿ ವಿಲಾಸ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ, ಕವಿ ಕದಂಬ ಕಂಠಭೂಷ, ಭಾಗವತ ಸಂಗ್ರಹ, ಸನಸ್ಸು ಜಾತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು: ಸ್ತೋತ್ರಗಳು: ರಮೇಶ ಸ್ತುತಿ, ವಿಷ್ಣುಸ್ತುತಿ, ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ, ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ವರಾಹ ಹಯವದನ ಸ್ತೋತ್ರ, ವರಾಹ ಪಂಚಕ, ನರಹರ್ಯ ಅಷ್ಟಕ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮ ದಶಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ಪಂಚಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕವಚ, ರೂಪಪೀಠ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟಮಹಿಷೀಕೃತ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಪಾದ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹರಿಯಷ್ಟಕ, ಹಯಾಸ್ಯ ದಶಕ, ಹಯವದನಾಷ್ಟಕ, ಹಯಾಸ್ಯ ನುತಿ ಪಂಚಕ, ಹಯಗ್ರೀವ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕರಣ, ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತುತಿ, ಹಯಗ್ರೀವ ಸಂಪದಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಯಗ್ರೀವ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟಕ, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸವರ್ಣನ, ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತುತಿ, ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ, ಅಕ್ಷಪಂಚಕ, ಉಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಧೀಶುದ್ಧಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ದಶಕ, ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ಲೋಕತ್ರಯ ನೈವೇದ್ಯ ವಿಧಿ, ಪರಮಸ್ತುತಿ, ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ವಪ್ನಪದ್ಯ, ಸಪ್ತರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಯ ಸಂಸ್ತವ, ಶ್ರೀ ಶಕುನದರ್ಪಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಾರ್ಯಾವೃತ್ತ, ದುರ್ಗಾಸ್ತವ, ಅವತಾರತ್ರಯ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಧ್ವಾಷ್ಟಕ, ವಾಯುಸ್ತುತಿ, ಮಧ್ವ ಮುನಿ ಪ್ರತಾಪಾಷ್ಟಕ, ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಷಟ್ಕ, ಸಹಸ್ರಾರ ಸ್ತುತಿ, ಕುರುಸ್ತುತಿ, ಹರಿಭಕ್ತಾಷ್ಟಕ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಮಾವತಾರ ಚರಿತ ರತ್ನ ಸಂಗ್ರಹ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕಾ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು: ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳು: ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆ, ನೈವೇದ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನ ಹಾಡು, ಸ್ವಪ್ನಪದ, ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ, ಭ್ರಮರಗೀತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೇಶವನಾಮ, ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ, ಅವತಾರ ತ್ರಯಸುವಾಲಿ, ನೂರಾರು ದೇವರ ನಾಮಗಳು, ಉಗಾಭೋಗಗಳು, ಸುಳಾದಿಗಳು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆ, ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಂದರೆ, ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ 4 ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು 235. ಅವರು ಸಂಚಾರ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದು ಒಂದು ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಈ ಥರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಡು ಈ ಥರ ಯಾವುದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಯಾತ್ರಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದರು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವತೆಯ ಮಹಿಮೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿ ನಾಟೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡು
ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಫಲಪ್ರದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮಹಿಮೆ ಹೇಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢೋ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ತಯಾ ಮುಕ್ತರ ನಚಾನ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಾರ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಹೋಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿದೇವತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಫಲ. ಪಾತ್ರರ ಸಂಗಡ ಯಾತ್ರೆ ಚರಿಸುತ್ತ ವಿಧಾತೃ ಪಿತನ ಗುಣ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಜ್ಜನರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡೋದು ಅದು ಒಂದಾದರೆ, ಪಾತ್ರರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಊರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಇದರ ಭಾಷೆ, ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪಾತ್ರರ ಸಂಗಡ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರರು ತತ್ವೋಬನ ದೇವತೆಗಳು, ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಊರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಯೋಚನೆಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಫಲಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ಅಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಂದರೆ ಸತ್ವೋಬನ ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂತಾರೆ. ದೈತ್ಯರನ್ನ ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ರಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದರೆ ಇವರು ಯಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತತ್ವಾಮಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು, ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನ, ದೇವರ ಸಂದರ್ಶನ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ವಿಧಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ವಾದರಾಜರು ಹೇಗೆ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ, ವಿಜಯದಾಸರು ಇನ್ನೂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಅಂತ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಮಹಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ವಿಜಯದಾಸರು ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಲಿರೋದು ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಜಯಂತ ನಾರಸಿಂಹನ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು. ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದು ಆ ನಂದಿರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಜಯಂತ ನಾರಸಿಂಹನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅವರು ಭೃಗು ಋಷಿಗಳ ಅಂಶ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವತೆ ಎಂದಾಗ ಮಹಾರುದ್ರದೇವರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂಥ ಭೃಗು ಋಷಿಗಳು ಮಗಳನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾವ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮಾವ ಭಾರ್ಗವಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್, ಅದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಮಾವ ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಬಂಧದ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ ಹನುಮದ್ಭೀ ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ. ಮಂಗಳಾಚರಣೆ. ಹರಿಕ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಬುಧೇಶ್ವರಂ ಭವಘರ್ಮ ರಿಪೌರ್ಮಣಃ ವಿಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚತುರೋರ್ಮಿಷು. ಹಯಗ್ರೀವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ರಂಧೂ ಕೃತ ಭವಾಂಬುಧಿ ಪ್ರಬಂಧಂ ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ಕರೋತ್ವೇನಂ ಮನೇನ ಸಂ. ನೀನೇ ಒಳಗೆ ನಿಂತು ನುಡಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಸದೃಶ ಕರೋತು. ಶ್ರೀಮದಾನ್ ತೀರ್ಥರ ವರ್ಣನೆ. ಆ ಜನ್ಮ ಭೂಮೇರಡತೋಖಿಲೇಶು ತೀರ್ಥೇಶು ತದ್ವರ್ಣನ ಭಾರಮೂಢ್ವ ಆಯಾಸಮಸ್ಮನ್ ಮೃದುಮಾನಸಸ್ಯ ವಾಯುರ್ಮೋಹೋ ಕೃಂತತು ಮಧ್ವರೂಪಿ. ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರವರ ಗುರುಗಳ ವರ್ಣನೆ. ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥಮುನಿವರ್ಯ ಭವದ್ದಯಾಂಬು ಯೋಗೇನ ಪಾವಯ ಮನೋಗ್ರಹ ಮನ್ವಹಮ್ಮೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ತಲ್ಪಮಧಿರೋಪಯ ತತ್ಪದಾಬ್ಜ ರಾಗೇಣ ರಂಜಯ ಕಲಿಂ ಜಯ ತದ್ವಿವಿಕ್ಷಂ. ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
तीर्थक्षेत्र तदीशानां महात्म्यानि यथामति वादिराजो यतिस्तौति पद्यैः कतिपयैः कविः. ಆಮೇಲೆ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅವರ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕರ್ಣೇ ಪದನ್ಯಸ್ತ ರುಚಿರಿರಂ ಸುರ್ ವಾರಾಶಿ ವಸ್ತ್ರಂ ಜಘನ್ನಾಧಿಯಸ್ಯಾಹ ಅಮೂಮುಚದ್ ಬಾಣಕರೇಣ ಭೂಮೇ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವಸ್ಸ ಜಯತಿ ಕ್ಷಿತಿರ್ನಃ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಈಗ 10 ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸರಸ್ವತಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಅಘಶ್ರೇಣಿ ಕೃಪಾಣಿ ಮುಕ್ತಿಕಾರಣಿ ಮಮಾನೀಹಿತ ಮಾದಖ್ಯಾತ್ ಹಿಮಾನೀಂ ಅಂಶುಮಾನಿವ. ಅಘಶ್ರೇಣಿ ಕೃಪಾಣಿ ಪಾಪರಾಶಿ ಕತ್ತರೆಯಂತಿರುವ ಮುಕ್ತಿಕಾರಣಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಳಾದ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿಯು ಮಮ ನನ್ನ ನಿಹಿತಂ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಹಿಮಾನೀಂ ಹಿಮದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಂಶುಮಾನ್ಯವ ಸೂರ್ಯನು ಹೇಗೋ ಅದೇ ಥರ ಅದಕ್ಷ್ಯಾತ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿ ಕರಗಿಸಲಿ. ಹಿಮದ ರಾಶಿ ಹೆಂಗೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದರೆ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದು. ತ್ರಿವೇಣಿಯು ಪಾಪರಾಶಿಯನ್ನು ತರೆಯುವ ಖಡ್ಗ ಮುಕ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ. ಇವಳು ಸೂರ್ಯನ ಹಿಮದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಸುಡಲಿ ಎಂದು ಕರಗಿಸಲಿ ಅಂತ. ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವೋ ಭೂಯ ದಯಾ ವಾರನಿಧಿರ್ಹೃದಯ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಯಾಗ ಸದೃಶಿ ಸಕೃದ್ಯಸ್ಯ ಹಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಸ್ಯ ಯಾರ ಸಕೃತ್ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಮರಣೆಯೋ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಯಾಗ ಸದೃಶಿ ಹಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಾಗ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವುದೋ ಅಂತಹ ದಯಾವಾರನಿಧಿ ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದ ಪ್ರಯಾಗ ಮಾಧವ ವೇಣಿ ಮಾಧವ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂಯಾತ್ ಇರಲಿ. ಗಂಗಾ ನದಿ. ತ್ವಂ ದೀನೇಶು ದಯಾವತೀತಿ ವಿದಿತಂ ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಹಸ್ತಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾಥಾಚ್ಯುತ ಪಾದಸಂಗಮಹಿತ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚ ನಾಕಂ ಗತ ಸೌವರ್ಣಾಚಲ ಶೃಂಗಮೇತ್ಯಮುದಿತ ಶಂಭೋ ಶಿರಸ್ಸಂಗತ ಅಪ್ಯಸ್ಮಾಕ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲೆ ತ್ರಿಪತಗೆ ತುಷ್ಟಾಸ್ಯ ಭೀಷ್ಟಸ್ಪದ. ತ್ರಿಪತಗೆ ಹೇ ತ್ರಿಪತಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯೇ ತ್ವಂ ನೀನು ದೀನೇಶು ಆರ್ತರಲ್ಲಿ ದಯಾವತಿ ಇತಿ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವಳು ಎಂಬುದು ವಿದಿತಂ ತಿಳಿಯಿತು. ಯತ್ ಏಕೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಹಸ್ತಾಶ್ರಯಂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಸ್ತದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿಯೂ ಅಥ ಅನಂತರ ಅಚ್ಯುತ ಪಾದ ಸಂಘ ಮಹಿತ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪಾದ ಸಂಘದಿಂದಾಗಿ ಪೂಜಿತಳಾಗಿಯೂ ಪಶ್ಚಾಚ್ಚ ಆ ಬಳಿಕ ನಾಕಂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಗತ ತಲುಪಿದವಳಾಗಿಯೂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅನಂತರ ಸೌವರ್ಣಾಚಲ ಶೃಂಗಂ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಶಿಖರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಲುಪಿ ಮುದಿತ ಆನಂದಪಟ್ಟವಳಾಗಿಯೂ ಶಂಭೋಹೋ ರುದ್ರದೇವರ ಶಿರಸ್ಸಂಗತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಳಾಗಿಯೂ ಅಸ್ಮಾಕ ಕ್ಷಿತಿಮಂಡಲಿ ನಮ್ಮದಾಗಿರಿ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟಪ್ರದಳಾಗಿ ಹಸಿ ಇರುವಿ. ಗಂಗೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗ ಮರ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾತಾಳ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವವಳು ನೊಂದವರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ತೋರುವವಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹಸ್ತದ ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆದೆ, ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಹರಿ ಪಾದ ಸಂಘದ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದೆ, ಅನಂತರ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದೆ, ಬಳಿಕ ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಷ್ಟಪ್ರದಳಾಗಿರುವಲ್ಲವೇ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಗೀರಥ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಗರರಾಜನ ಕಥೆ, ಕಪಿಲ ದೇವರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಜನ್ನು ಋಷಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನ್ನು ಋಷಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಯದಿ ಸಜ್ಜನೇಶು ರಚಿತ ದ್ರೋಹಾನ್ಮಯಿ ಸ್ವರ್ಧ್ವನಿ ಸ್ವಸ್ಫೂರ್ತ್ಯ ಸುಜನೇಶು ದೂಷಣಗಣಾರೋಪಾದವಜ್ಞಾತವ ತರ್ಹಿ ತ್ವಾಂ ಸಾಗರಾತ್ಮಜಾಸ್ಥಿನಿಕರ ಜಾನಂತಿ ಕಿಂ ತೈ ಪ್ರಭೋ
ತೈಃ ಪ್ರಭೋಃ ದ್ರೋಹ ಕಿಂ ನ ಕೃತ ಕಿಮಂಬನ ಹರಾವಾರೋಪಿತ ಚೋರತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇ ಸ್ಪರ್ಧಿನಿ, ಎಲೆ ದೇವನದಿಯೇ ತವ ನಿನಗೆ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಜ್ಞಾ ಉಪೇಕ್ಷೆಯು ಅಜ್ಞಾನಾತಿದಿ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲಿ ರಚಿತ ದ್ರೋಹಾತ್ ಮಾಡಿರುವ ದ್ರೋಹದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಸುಜನೇಶು ವೈಷ್ಣವ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರದಿಂದ ದೂಷಣ ಗಣಾರೋಪಾತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದಲೋ ಈ ಮೂರು ನೀನು ತೋರುವ ಅವಜ್ಞೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ಕಾರಣವಾಗಲಾರದೆಕೆಂದರೆ ತರ್ಹಿ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಗರಾತ್ಮಜಾಸ್ತಿ ನಿಖರಾಹ, ಸಗರರಾಜನ 60,000 ಪುತ್ರರ ಅಸ್ಥಿಗಳ ರಾಶಿಗಳು ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಜಾನಂತಿ ಕಿಂ ತಿಳಿದಿದ್ದವೇನು, ಕಾರಣವಲ್ಲ. ತೈಹಿ ಆ ಸಾಗರ ಪುತ್ರರಿಂದ ಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಕಪಿಲರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದ್ರೋಹವು ನ ಕೃತಃ ಕಿಂ ಮಾಡಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೇನು, ಮೂರನೇ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದೆಕೆಂದರೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಹರೋ ಕಪಿಲರೂಪೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಚೋರತ ಕಳ್ಳತನವು ನ ಆರೋಪಿತ ಕಿಂ ಆರೋಪಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲವೇನು. ದೇವನದಿಯೇ, ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಏತಕ್ಕೆ, ನಾನು ಅಜ್ಞಾನಿಯೆಂದೋ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿದನೆಂದು ಅಥವಾ ವೈಷ್ಣವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಳಿದನೆಂದು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಗರಪುತ್ರರ ಅಸ್ಥಿಗಳ ರಾಶಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದವೇನು. ಆ ಸಗರಪುತ್ರನ ಪ್ರಭುವಾದ ಕಪಿಲರೂಪದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಲಿಲ್ಲವೇನು, ಅವರು ಕಪಿಲರೂಪಿ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಿಲ್ಲವೇನು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಬಂದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಬ್ಜಜ ಲೋಕಮಾಕ್ಷಿತ ತಲಾದಾಯಾತಯ ಕಿಂ ತ್ವಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ಬಹು ದೂರಮಿತ್ಯಮಲಯ ತಕ್ತಂ ಭಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಕ್ಷಯ್ಯಾಚಲ ತುಂಗ ಶೃಂಗ ನಿಕರಾನ್ ನಿರ್ಭಿದ್ಯ ಯಾಂತಿ ಮಮ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಕಿಂ ಬಹು ಮನ್ಯಸೆ ಅಶುಭಕುಲಂ ಗಂಗೇಂತ ರಂಗೇಚಲಂ. ಹೇ ಜಾಹ್ನವೇ ಅಬ್ಜಜ ಲೋಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅಕ್ಷಿತಿಲತಾತ್ ಭೂಲೋಕದವರೆಗೂ ಆಯಾತೆಯ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಮಲಯ ನಿರ್ಮಲಳಾದ ತ್ವಯ ನಿನ್ನಿಂದ ಮಚ್ಚಿತ್ತಂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಹು ದೂರಂ ಇತಿ ಬಹಳ ದೂರವೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ತ್ಯಕ್ತಂ ಕಿಂ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿತೇನು. ಹೇ ಗಂಗೆ, ಎಲೆ ಗಂಗೆ, ಅಕ್ಷಯ ಅಚಲ ತುಂಗ ಶೃಂಗನಿಕರ ಭೇದಿಸಲಾಗದ ಪರ್ವತಗಳ ಉನ್ನತವಾದ ಶಿಖರಗಳ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಿದ್ಯ ಸೀಳಿ ಯಾಂತಿ ಧಾವಿಸುವ ಮಮ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಲಂ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಲೇ ನಡುಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪಂ ತುಂಬ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವ ಅಶುಭ ಕುಲಂ ಪಾಪ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಹುಮನ್ಯಸೆ ಕಿಂ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೇನು. ಜಾಹ್ನವಿಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಭೂಲೋಕದವರೆಗೂ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಳಾದ ನೀನು ಬಹುದೂರವೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸು ತೊರೆದಿರುವೆಯಾ. ಎಲೆ ಗಂಗೆಯೇ, ಅಭೇದ್ಯ ಪರ್ವತಗಳ ತುಂಗ ಶಿಖರಗಳ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಧಾವಿಸಿದ ನೀನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಲ್ಪ ಪಾಪವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವೆಯೋ. ಅಸ್ಥಿಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾತ್ರದ ಕಿಮುತವ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರದತ್ವಂ ಗತಂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾನ ಕಿಮಚ್ಯುತಸ್ಯ ನಗರಿ ಮನ್ಮಾತ್ರ ದೇಶೋಜ್ಜಿತ ತದ್ವರ್ತ್ಮಾಪಿ ಸಕಂಟಕಂ ಕಿಮು ಸತಾಂ ಸಂತಾನಜೋಹಂ ನ ಕಿಂ ಕಸ್ಮಾದಂಬ ನ ಮೇ ಪ್ರದಾಸ್ಯಸಿ ಪದಂ ಗಂಗೆ ಅಖಿಲಾರ್ಥಪ್ರದಂ. ಹೇ ಗಂಗೆ, ರೇ ಗಂಗೆ, ಅಸ್ಥಿ ಸ್ಪರ್ಶನ ಮಾತ್ರತಃ ಸಗರಪುತ್ರ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತವ ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರದತ್ವಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಗತಂ ಕಿಮು ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಬಿಟ್ಟೇನು. ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ ನಗರಿ ಪಟ್ಟಣವಾದ ವೈಕುಂಠವು ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾನ ಕಿಂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಲ್ಲವೇನು. ಮನ್ಮಾತ್ರ ದೇಶೋಜ್ಜಿತಾಂ ಕಿಂ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಾಗಿಯೇ. ತದ್ವರ್ತ್ಮ ಅಪಿ ಆ ವೈಕುಂಠದ ಹಾದಿಯು ಸಕಂಟಕಂ ಕಿಂ ಕಂಟಕದಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೇನು. ಅಹಂ ನಾನು ಸತಾಂ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂತಾನಜಃ ನ ಕಿಂ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಂಧವನಲ್ಲವೇನು. ಹೇ ಅಂಬ ಮಮ ಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೇ ನನಗೆ ಅಖಿಲಾರ್ಥ ಪ್ರದಂ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಪದಂ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ನ ಪ್ರದಾಸ್ಯಸಿ ನೀನು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲೇ ಗಂಗೆಯೇ, ಸಗರಪುತ್ರರ ಅಸ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಳಿತು ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ತೀರಿತೆ. ಶ್ರೀಹರಿಪಟ್ಟಣ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆಯೇ, ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಕಗಳೇನಾದರೂ ಇರುವೆ. ನಾನು ವೈಷ್ಣವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವನಲ್ಲವೇ ಅಮ್ಮ, ಅದೇತಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಮಸ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲೋ. ಹೇ ಗಂಗೆ, ತವ ಕೋಮಲಾಂಘ್ರಿನಲಿನಂ ರಂಭೋರು ನೀವೀಲಸತ್ ಕಾಂಚೀಧಾಮ ತನೂದರಂ ಘನಕುಚೌ ವ್ಯಾಕೀರ್ಣ ಹಾರಂ ಮುಪುಃ ಸನ್ಮುದ್ರಾಂಗ ಅಂಗದ ಕಂಕಣಾವೃತಕರಂ ಸ್ಮೇರಂ ಸ್ಫುರತ್ಕುಂಡಲಂ ಸಾರಂಗಾಕ್ಷಿ ಜಲಾನ್ಯದಿಂದು ರುಚಿ ಯೇ ಜಾನಂತಿ ತೇನ್ಯೇ ಜಲಾತ್. ಹೇ ಗಂಗೆ, ಲೇ ಗಂಗೆ, ಕೋಮಲಾಂಗ್ರಿನಲ್ಲಿನ ಮೃದುವಾದ ಚರ್ಣಕಮಲಗಳುಳ್ಳ ರಂಭೋರು ಬಾಳೆಯ ಗಿಡದಂತಿರುವ ತೊಡೆಗಳನ್ನುಳ್ಳ ನಿವೀಲಿ ಸತ್ಕಾಂಚಿ ಧಾಮ ನೆರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ
ಒಡ್ಯಾಣವುಳ್ಳ ತನೂದರಂ ತೆಳುವಾದ ಉದರವುಳ್ಳ ಘನಕುಚ ವ್ಯಾಕೀರ್ಣ ಹಾರಂ ನಿಬಿಡವಾದ ಸ್ತನಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಡಿರುವ ಹಾರಗಳುಳ್ಳ ಸನ್ಮುದ್ರಾಂಗದ ಕಂಕಣ ವೃತಕರಂ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಂಗುರ ವಂಕಿ ಮತ್ತು ಕಂಕಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಕೈಗಳುಳ್ಳ ಸ್ಮೇರಂ ಕಿರುನಗೆಯನ್ನು ಸೂಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫುರತ್ ಕುಂಡಲಂ ಹೊಳೆಯುವ ಓಲೆಗಳುಳ್ಳ ಸಾರಂಗಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಇಂದು ರುಚಿ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಕಾಂತಿತವ ನಿನ್ನ ವಪುಹು ಶರೀರವನ್ನು ಜಲ ಅನ್ಯತ್ ಜಡವಾದ ಜಲಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವೆಂದು ಯಾವ ಜಾನಂತಿ ಯಾವ ಜನ ಆಗಿರುವರೋ ತೇ ಅವರು ಜಲಾತ್ ಮೂರ್ಖರಿಂದ ಅನ್ಯ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವರು ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ಞರು. ಎಲೆ ಗಂಗೆಯ ಮೃದುವಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಗೋಪ ಋಷಿಕೇಶಾದಿರೂಪೋ ಕ್ಷಮಸ್ತ್ವಾಂ ಹಾತುಂ ಹರಿಸೂಕರಾಕೃತಿರಥ ಶ್ರೀದೇವ ಭೂತಾತ್ಮಜಃ ವೇಣಿ ಮಾಧವ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ತನುಸ್ತೀರೇಭ್ಯದತ್ತ ಸ್ಥಿತಿಂ ಗಂಗೆ ಕಿಂ ಬಹುನಾಧುನಾಪಿ ವಸತಿ ತದ್ಭರ್ತೃಗೇಹೇಪ್ಯಸೌ. ಹೇ ಗಂಗೆ ಹೇಳೆ ಗಂಗೆ, ಅಸೌ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ತ್ವಾಂ ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಟ್ಟಿರಲು ಅಕ್ಷಮಃ ಅಸಮರ್ಥನೋ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಗೋಪತಿ ಋಷಿಕೇಶಾದಿ ರೂಪಗಃ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಋಷಿಕೇಶ ಅನಂತಸೇನ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಹರಿಸೂಕರ ಆಕೃತಿ ಹರಿವರಾಹಗಳೆಂಬ ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು ಶ್ರೀದೇವಹೂತ್ಯಾತ್ಮಜಃ ಕಪಿಲ ರೂಪನು ಅಥವಾ ಬಳಿಕ ವೇಣಿ ಮಾಧವ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ತನುಹು ವೇಣಿ ಮಾಧವ ಮತ್ತು ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ತೀರೆ ನಿನ್ನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಂ ವೇದತ್ ನೆಲೆಸಿಬಿಟ್ಟಿರುವನು ಕಿಂ ಬಹುನಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧುನಾಪಿ ಈಗಲೂ ತದ್ಭರ್ತೃಗೃಹೇ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ವಸತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಗಂಗೆ ತ್ವಂ ಶುಭ ಸಂಚಯಸ್ಯ ಜಯದ ದೋಷಾತ್ಮನಾಂ ನ ಜ್ಞಾತಂ ಯತ್ ಕೃತಕೋಟ್ಯಲಾಭ್ಯ ಸುಕೃತಸ್ಯಾಭ್ಯುನ್ನತಿಂ ನೆಚ್ಛಸಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಾಣ್ಯಮಿತಾನಿ ದೂರಯಸಿ ಚ ತ್ವದ್ಗೇಯತೋ ಯೇ ಅಕ್ಷಯ ಪಾನೇನಾಪ್ಯವಗಾಹನೇನ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾನೇನ ಗಾನೇನ ವಾ. ಹೇ ಗಂಗೆ ಎಲೆ ಗಂಗೆ, ತ್ವಂ ನೀನು ಶುಭ ಸಂಚಯಸ್ಯ ಸುಜೀವಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜಯದ ಜಯಪ್ರದಳು ತು ಆದರೆ ನ ಪಾಪಾತ್ಮಾನಾಂ ಪಾಪಿಗಳಿಗಲ್ಲ ಇತಿ ಎಂಬ ತತ್ವವು ಜ್ಞಾತಂ ತಿಳಿಯಿತು ಎತ್ತಿ. ಹೀಗೆಂದರೆ ತ್ವದ್ಗೇತೋ ಏ ಅಕ್ಷಯ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹವಾದ ನಿನ್ನ ಜಲದ ದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಅವಗಾಹನೇನ ಮೀಯುವುದರಿಂದಲೂ ಪಾನೇನ ವಾ ಅಥವಾ ಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಗಾನೇನ ಅಪಿ ಸ್ತುತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಕೃತಕೋಟಿ ಲಭ್ಯ ಸುಕೃತಸ್ಯ ಕೋಟಿ ಯಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಲಭಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದ ಅಭ್ಯುನ್ನತಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಡುವಿ ಚ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಾನೆ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ದುಷ್ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಿ. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೂಪ್ಯಾಚರೇ ಕೃತಪದೋಪಿ ಗಿರೀಂದ್ರ ಪುತ್ರಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ಭರಮಾನಿತ ಮಾನಸೋಪಿ ಕಾಶೀಂ ಅಸಿ ವರ್ಣಯೋ ಪುರಮಂತರಾಲೆ ಪ್ರೇತಾವೃತಾಮಪಿ ಸತಿಪತಿರಧ್ಯತಿಷ್ಠತ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳುಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಂಥ ಇದು ಕೋನೇರಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಬರೆದರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ವಜ್ಜನಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಬರೆದಿದ್ದ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಧರ್ಮ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕೆಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಾಮ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಮಗರಾದ ಆನಂದ ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಪಂಚಮುಖಿಯವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳ ಪರಿಚಯ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂಗಳಾಚರಣ ಓದಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ಎಂಬ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪೋದ್ಘಾತ ರೂಪ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ಎಂಬ ಉಪನಾಮಧೇಯವುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾವಿಯವರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೋನೆಯ ಆಚಾರ್ಯರು ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಕರ್ತೃಗಳಾದ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಚಿಕ್ಕವರು. ಶ್ರೀ ರಘುಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಶಿ ಮಠ, ಗೋಕರ್ಣ ಮಠ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕೋಣ ಮಠ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರಾದ ಪಂಡಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಸತ್ಕೃತರಾದ ಚತುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾದ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನವಾಯಿತು. ಮಹಾಮೇಧಾವಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃಗಳಾಗಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸುನೀತಿ ರಾಮಾಯಣ, ಸುನೀತಿ ಭಾರತ, ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ, ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಶಬ್ದ ನಿರ್ಣಯ, ತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹ, ಜ್ಯೋತಿಷ ನೀತಿ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕೃತಿಗಳು. ಇವಲ್ಲದೆ ಗೌಡ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಉಗಮ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಕೊಂಕಣಾಭ್ಯುದಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಭಾರತಾತ್ಮರಣೀಯ, ಶ್ರೀ ವಾದರಾಜ ದಶಾವತಾರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸೌರ ಮಂತ್ರ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇವರ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನುಪಲಬ್ಧ. ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೂ 12 ಸ್ಕಂದಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಕಂದವೂ ಕೂಡ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 470 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕಂದದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನೀತಿ ರೂಪದಿಂದ ವರ್ಣಿಸುವುದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಾಗರ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಿತಂ ಪ್ರಥಮೇ ಸ್ಕಂದೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಸದಸ್ಯಶಃ ಗೀಯತೆ ನೀತಿ ರೂಪೇಣ ವಿಷ್ಣು ವೈಷ್ಣವ ತುಷ್ಟಯೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದ್ಧರ್ಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೈಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ. ಓಂ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ದಯಿತೆ ಪಯೋಭೃದಸಿತೆ ಸಂದತ್ತ ಸಂವಾಂಚಿತೆ ದೋಷಘೈರಹಿತೆ ಗುಣೈರ್ವಿಲಸಿತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿಲ ಅಂತರ್ಗತೆ ಸರ್ವೈರಪ್ಯಜಿತೆ ಸದವ್ಯವಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನ್ವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ವಿನುತೆ ದೃಢಂ ಮಮ ಹಿತೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಮನೋಸ್ತ್ವಚ್ಯುತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾತುಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಧರ್ಮತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗೋವಿಂದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಕರುಣಾಕರನೆಂಬ ಬಿರುದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ತರುಳೆಯ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಸಲಹಿದ ಗುರುವೇ, ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಲು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದು ಫುಲ್ಲನಾಭನ ದಾಸ್ಯ ಎನಗೆ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ತಿಥಿಯೂ ಆದ ಅಕ್ಷತೆ ತದಿಗಿ ದಿನ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಂಕಿತ ಪದ ಉಪದೇಶಗೈದ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ನನಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮಳು ಅಂತರಾತ್ಮನ ದೀನಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಾಂಗಲ್ಯನಿತ್ತು. ಸಾನುರಾಗದಿ ಭವ ದಾಟಿಸಿರಿ ಗುರುವೆ, ಪಕ್ಷಿವಾಹನನ ಋತುಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಧೇನಿಸಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕವನಗಳ ರಚಿಸಿದ ಗುರುವೆ, ದೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಕ್ರಮ ಅರುಹಿದ ಗುರುವೆ, ಸಾಗರ ಪರಿಸಂಸಾರ ಸಾಗರದೊಳು ಆಗಿ ಹೋಗುವ ನಾರಿ ಜನ್ಮದೋಳು ಬಂದು ಭೋಗದಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುವ ಅಬಲೆಗೆ ಸಾಗರ ಶಾಯಿಯ ಪಾದ ಪೊಂದುವ ಪರಿಪೇಳ್ದ ಕರುಣಾಕರನೆಂಬ ಬಿರುದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದ ತರುಳೆಯ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ಸಲಹಿದ ಗುರುವೇ, ಎಂತು ಪೊಗಳಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಕನಾದ ಕಾಂತ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ವಿಠಲಗೆ ಅರುಹಿ ಸಂತದಲಿಪತಿಯ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಶಾಂತ ಶ್ರೀವರ ಹರಿವಿಠಲನ ಚಿಂತೆಯ ಕೊಡಿ. ದೇವರು ನೆನೆಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರೋದು ಇದು. ಅವರು ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಹೋದರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹೇಗೆ ಹೋದರು, ಮುತ್ತೈದರೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಬಂಗಾರ, ಚಿನ್ನದಾನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಗೋವಿಂದಾಸರ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಾತೃಂತರ್ಗತ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲಚಂದ್ರಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೋ ವರದೋ ಭವತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತ ಹೌಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾದಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡನಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾನ ಗೋವಿಂದ ನಮಸ್ತಾನಂತ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.